ตุ่มลบเนี่ยเมียนมนุษย์ได้ตัวบานเพียบจุกใจหนึ่งเมียนตรอบสมบัติมันแมนเปิ้งแต่เลอสำนังเตะปนใต้ปูเกเมียนตุ่มลบละอได้อนุวัตจีประจำตุ่มลบอย่างนี้ช่วยเอาปูเกริจำรานแต่งการเงียกาเกิดหนึ่งเฮรังวัตถุขังกรอมนี้จีกลุ่มเน็ตได้เนไอปลายจีอัตนัยหรือจีคลมซาสำหรับวิดีโอเนเมียนจับประดามทั้งไงทำไมโดยเมียนแผนกาเปเวลีเมียนดำไลจิงลอยจำนายเต็กจีงเอาไว้ได้รบบานสันซ้อมนังวินิยกจีตุ่มลบเรียนเอาไว้ทำไมจีเรียงรอทั้งไงอ่านสิวเพอดำใบบังการจำแนกดังมันบอบองโกได้โดยซาอบสักเฮียนตัวเขาเตยจมปูกาสำหรับเจ็ดเจริญเนื้อจีมวยมนุษย์วิจเมียนไทยเดซาสกปรกโดยจีตรอบสมบัติมันเช็คจีเปแต่เลอเรื่องมันจำบัดเพื่อการโดยวินัยมันรงจำอารมณ์สดับจรานจิงนิเยเรียนปีกมห่อให้แก่ปลายครูนมันเปรียบเทียบครูนจีมวยเนดเตยบังการจำโนจรานประพบกึดเวงชไงมันกึดแต่พอจำเนงเพลียมมีนกาอดทมดหนึ่งกาคัดคอมจีประจำช่วยเนดเตยนึ่งบังการตุ่มเนตุ่มนองละอชื่อเจ้าทาพิบจุกใจการปีตุ่มลบละอประจำทั้งไงมันแมนการปีสำนางแต่มวยหมกเตช่วยเนดเตยนึ่งบังการตุ่มเนตุ่มนองละอการช่วยเนดเตยคือมันแมนมีนในทาเติบดอลอยหรือวำน้อยทมจีเนกนุเตเปคละการช่วยโดยปีละอการใจกลมเลยจำแนดังการดอยโยบอลละอหรือการเลิกตัดเจ็ดก่อไอพลับโดชีวิตระบบมนุษย์มันเนี่ยบานได้มนุษย์ได้เจ้ช่วยเนดเตยโดยสมอตรองแต่งแต่ตัวบานการกรบการชื่อเจ้านึ่งตุ่มนุกเจ็ดปีเนเนยจุ่มเวงคล้วนตุ่มเนตุ่มนองละอมันการล้างโดยใจดอนเตปนแต่การเจนปีการกรบเนียการสดับเนียหนึ่งการประพฤติโดยสกฤตเนเป้เนเจ็บดอดำไลออยเนดเตยเนก็กำปงบังการเอาการทำไมสำหรับครูนอ่างได้มนุษย์จิจรานจ้องเฟื่อการจิมวยเนได้มีนพิบสมอตรองอาจตกจัดบานหนึ่งแต่งแต่เตรียมครูนช่วยเนเป้จำบัดการบังการตุ่มเนตุ่มนองละอมันเม้นจีการรอบจำนวนมัดเพเตปนใต้จีการไทยเรซาตุ่มนกจัดเอาสถัดสเตปิสมเดยสุพีบการกรบเปเวลียการเรซาปิสัญญาหนึ่งการมีนจัดอัจฉริยะคือจีกรีดอสำคัญในตุ่มเนตุ่มนองได้เริงมองในขนมชีวิตหนึ่งการเงียพิบจุกใจจิจรานการเจนปีการสหการจิมวยมนุษย์ละอโดยเฉพาะการช่วยเนตเตยโดยสมอหนึ่งการก่อสร้างตุ่มเนตุ่มนองละอคือจิตรอบสมบัติได้มีนดำไหลหนึ่งอาจบังการเอาการทำไมบ้านจินเนโจทเวลอโดยมันรวมเปิงการตอบสนองเพลียมอำเภอละอได้เนซาปรูในทั้งไงนี้อาจคลายจีเอาการหรือจีจุ่มนุยดอกมีนดำไหลสำหรับเนในทั้งไงอนาคตมนุษย์ได้เจ็บดอดำไหลเอาเนตเตยแต่งแต่มีนมนุษย์ละอในจุ่มเวงคลูนไฮนุคือจีมูลธานดอรังมอมสำหรับการริจมราหนึ่งพิบจุกใจยู่อ่างแหวงชีวิตละอการปีตุ่มลบละอชีวิตมันพลับโดโดยการสมัยแต่มวยทั้งไงเตะปนใต้พลับโดโดยตุ่มลบโต้ได้ยังอนุวัตจีเรียงรอทั้งไงตุ่มลบละอมวยอาจหะโดยจีเรียงโต้ปนใต้เนเป้ประโมบดมคณีจียูโมบวีอาจบังการลัตพอถมบานการกราวปีโปรลัมการรีบจอมเปเวลียการคัดคอมทเวการอ่านสิบเพลการเรียนเอาไว้ทำไมการไทยเดซาสกพีบหนึ่งการนิเยโดยสุพีบคือจีตุ่มลบได้ช่วยเอามนุษย์มันเนี่ยริจมร้านจีเรียงรอทั้งไงมนุษย์จกใจพิจารณ์มันแม้นจีมนุษย์ได้มีสมรรถภาพเลือกเกตั้งปีกำนาเตผู้เกกรอนแต่เดซาตุ่มลบละอโดยมีนวินัยหนึ่งทเววีจีประจำเปเวลีกันลองเตอตุ่มลบอย่างนุบ้านบังการจีลัตพอดอกจ่าบานเนจ้องมีนสกปรกละอเตรมีนตุ่มลบหัดปราณหนึ่งยำอาหารมีนประโยชน์บานเนจ้องมีนจำไหนดังเตรมีนตุ่มลบเรียนจีเรียงรอทั้งไงบานเนจ้องมีนสตรพีเพรังวัตถุเตรมีนตุ่มลบสันซ้อมนึ่งจำนายโดยมีนแผนกาพิบจุกใจเหมือนการล้างขนมมวยหยบเตวิการล้างปีกาคัดคอมเตจีเรียงรอทั้งไงตุ่มลบละอทั้งไงนี้คือจีกรึในชีวิตละอในทั้งไงสไอกมเมอร์สราการพลับโดโต้การอ่านมวยตุ่มปอการหัดปราณบันติกการช่วยเนตเตยมวยดองหรือการเรียนจุ่มนินทำไมบันติกสุดแต่จีจุ่มเฮียนน้อมเตโรกอนาคตได้ประสาจิงมนชีวิตได้โปเป็นโดยสุพแฮมโกลเหมือนแมนการปีสำนังเตปนใต้การปีการเชื่อเรื่องตุ่มลบละอจีเรียงรอทั้งไงเอาไว้ได้เนตเฟอร์จีประจำหนึ่งคลายจีเนตในทั้งไงอนาคตจับดามแก่ปลายตุ่มลบมวยในทั้งไงนี้ตู้ตุ้ยปนาก่อดอยปรูกาพลับโดดอทมแต่งจับดามปีจุ่มเฮียนตุยมวยเนเป้เนเรซาตุ่มลบละอบานยูชีวิตระบอบเนก่อนหนึ่งพลับโดตึกขนมตีดาวได้เนปรารถนาผ่องได้สบายเจ็ดนึ่งเอาไว้ได้เมียนการสบายเจ็ดนึ่งเอาไว้ได้เมียนมันแมนเมียนในท่าบอบองกระเดสรมัยหรือชบคัดคอมเตอร์มุกนุเตวิเมียนในท่ายังเจดังกุนจมปัวไว้ได้เมียนในทั้งไงนี้ขณะเป้ได้เนแต่บรรทอพิวัตครูนไอสำหรับทั้งไงสไอมนุษย์ได้เจดังกุนแต่งแต่รู้เนอโดยเจ็ดสงบนั่งมันงีเตรกาเปรียบเทียบครูนจิมวยเนดเตยปุเกโยธากรุบจุมเฮียนโตในการิจมรานสดแต่เมียนดำไหล
នៅពេលយើងផ្ដោតលើអ្វីដែលខ្លួនមានយើងនឹងមើលឃើញថាជីវិតនៅតែមានរឿងល្អជាច្រើនមានគ្រួសារដែលស្រឡាញ់មានមិត្តល្អមានសុខភាពមានឱកាសរៀននិងមានពេលវេលាដើម្បីកែប្រែជីវិតទាំងនេះសុទ្ធតែជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចវាស់តម្លៃបានដោយលុយការចេះសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលមានជួយកាត់បន្ថយការច្រណែនការតានតឹងនិងការមិនពេញចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការបន្តដោយមិនបាត់បង់សេចក្តីសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការដឹងគុណមិនធ្វើឲ្យយើងឈប់រីកចម្រើនទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យយើងខិតខំដោយចិត្តស្ងប់មិនប្រញាប់ប្រញាល់និងមិនបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនជីវិតមិនចាំបាច់ល្អឥតខ្ចោះទើបអាចសប្បាយចិត្តបានទេពេលខ្លះស្នាមញញឹមមួយអាហារមួយពេលការជួបជុំគ្រួសារឬការបានភ្ញាក់ពីដំណេកដោយមានសុខភាពល្អក៏ជាហេតុផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរីករាយដែរចូលរៀនស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកមានខណៈពេលដែលកំពុងខិតខំបង្កើតអ្វីដែលអ្នកចង់បានមនុស្សដែលចេះដឹងគុណចំពោះថ្ងៃនេះនឹងមានកម្លាំងចិត្តបន្តសាងថ្ងៃស្អែកឲ្យកាន់តែប្រសើរសេចក្តីសុខពិតមិនស្ថិតនៅលើការមានរបស់ច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើការចេះឲ្យតម្លៃនិងដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលមាននៅពេលចិត្តពោពេញដោយការដឹងគុណជីវិតក៏ពោពេញដោយសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខផងដែរធ្វើការដោយវិន័យមិនរង់ចាំអារម្មណ៍មនុស្សជោគជ័យជាច្រើនមិនបានធ្វើការតែនៅថ្ងៃដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេពួកគេមានវិន័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានអារម្មណ៍នឿយហត់ឬមិនសូវមានកម្លាំងចិត្តក៏ដោយវិន័យគឺជាកម្លាំងដែលជួយឲ្យការខិតខំមានភាពជាប់លាប់អារម្មណ៍អាចផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានថ្ងៃដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងនិងមានថ្ងៃដែលយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីសោះប្រសិនបើយើងរងចាំឲ្យអារម្មណ៍ល្អសិនទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើការនោះគោលដៅជាច្រើនអាចត្រូវពន្យាពេលវិន័យមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើទោះបីជាវាមិនស្រួលឬមិនសប្បាយចិត្តក៏ដោយការធ្វើការបន្តិចជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចនាំទៅរកលទ្ធផលធំជាងការខិតខំខ្លាំងតែម្ដងកាលមនុស្សដែលមានវិន័យចេះរៀបចំពេលវេលាកំណត់អាទិភាពនិងរក្សាការសន្យាជាមួយខ្លួនឯងពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យការខ្ជិលឬការរំខានតូចបញ្ឈប់ដំណើររបស់ខ្លួនទេវិន័យមិនមែនកើតមកជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែវាអាចហ្វឹកហាត់បានការក្រោកតាមម៉ោងការធ្វើការតាមផែនការបញ្ចប់ការងារមួយមុនចាប់ផ្ដើមការងារមួយទៀតនិងការមិនបោះបង់ងាយគឺជាទម្លាប់ដែលអាចបង្កើតវិន័យបានការធ្វើការដោយវិន័យក៏ជួយបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផងដែររាល់ពេលដែលអ្នកបំពេញការងារដែលបានកំណត់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងរីកចម្រើននិងអាចទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានការសម្រេចគោលដៅធំមិនអាស្រ័យលើការខិតខំមួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការបន្តធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃជំហានតូចដែលធ្វើដោយវិន័យនឹងក្លាយជាលទ្ធផលដ៏ធំនៅពេលអនាគតចូលគម្រោងចាំឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើការពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយវិន័យអារម្មណ៍ល្អនិងការលើកទឹកចិត្តជាញឹកញាប់នឹងកើតឡើងតាមក្រោយវិន័យជាស្ពានដែលភ្ជាប់ក្តីស្រមៃទៅកាន់ភាពជោគជ័យជ្រើសរើសនៅជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានមនុស្សដែលយើងចំណាយពេលនៅជាមួយអាចមានឥទ្ធិពលលើរបៀបគិតអារម្មណ៍និងទម្លាប់របស់យើងការជ្រើសរើសនៅជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាពួកគេល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែពួកគេជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តធ្វើការដោយស្មោះត្រង់និងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយសុភាពគិតមនុស្សវិជ្ជមានតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកជឿជាក់លើខ្លួនឯងពួកគេរីករាយនៅពេលឃើញអ្នករីកចម្រើនហើយផ្ដល់ដំបូន្មានដោយចិត្តល្អមិនមែនទាញអ្នកឲ្យបាក់ទឹកចិត្តឬមើលងាយអ្នកនោះទេការនៅជាមួយមនុស្សដែលមានទស្សនៈល្អអាចជួយឲ្យអ្នកមានទម្លាប់ល្អដែរអ្នកនឹងរៀនពីវិន័យការទទួលខុសត្រូវការគោរពពេលវេលានិងការមិនបោះបង់គោលដៅនៅពេលជួបឧបសគ្គមនុស្សវិជ្ជមានមិនមែនមិនដែលជួបបញ្ហាទេពួកគេក៏មានការលំបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាងចំណាយពេលត្អូញត្អែទស្សនៈបែបនេះអាចជួយឲ្យអ្នករៀនគិតដោយស្ងប់ស្ងាត់និងមានសង្ឃឹមទំនាក់ទំនងល្អគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងចិត្តនៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគាំទ្រនិងគោរពគ្នាអ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តក្នុងការរៀនការងារនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះក៏គួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឬជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើរឿងដែលផ្ទុយពីតម្លៃរបស់អ្នកការជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាផ្នែកមួយនៃការថែរក្សាសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តការក្លាយជាមនុស្សវិជ្ជមានក៏សំខាន់ដូចការស្វែងរកមនុស្សវិជ្ជមានដែរពេលអ្នកនិយាយដោយសុភាពស្ដាប់អ្នកដទៃដោយការគោរពជួយគ្នានៅពេលអាចធ្វើបាននិងស្មោះត្រង់ចំពោះពាក្យសន្យាអ្នកក៏នឹងទាក់ទាញមនុស្សល្អឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផងដែរចូលជ្រើសរើសចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលជំរុញឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សល្អជាងមុនទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានអាចជួយបង្កើតទម្លាប់ល្អបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងជួយឲ្យអ្នកដើរទៅរកគោលដៅដោយកម្លាំងចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយការស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយគឺជាទម្លាប់ដ៏មានតម្លៃមួយដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់រីកចម្រើនទាំងចំណេះដឹងទំនាក់ទំនងនិងការងារមនុស្សដែលចេះស្ដាប់មិនមែនជាមនុស្សទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលគោរពអ្នកដទៃនិងចង់យល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេ
នៅពេលអ្នកស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍ថ្មីដែលអាចជួយឲ្យការគិតរបស់អ្នកកាន់តែទូលំទូលាយការស្ដាប់ល្អជួយឲ្យយើងរៀនពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍និងជៀសវាងកំហុសដែលពួកគេធ្លាប់ជួបមនុស្សដែលនិយាយច្រើនអាចបង្ហាញអ្វីដែលខ្លួនដឹងប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្ដាប់ច្រើនមានឱកាសរៀនអ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់ដឹងដូច្នេះការស្ដាប់គឺជាផ្លូវមួយទៅរកការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការស្ដាប់ក៏ជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អផងដែរមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ពួកគេដោយការគោរពមិនប្រញាប់កាត់ពាក្យឬវិនិច្ឆ័យដោយមិនទាន់យល់ពីស្ថានភាពទាំងមូលនៅពេលជួបបញ្ហាការស្ដាប់អាចជួយឲ្យយើងយល់ពីមូលហេតុនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបានល្អជាងការប្រញាប់ឆ្លើយតបការស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់អាចកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំនិងជម្លោះដែលមិនចាំបាច់ការស្ដាប់មិនមែនមានន័យថាត្រូវយល់ស្របនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេវាមានន័យថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃបង្ហាញគំនិតរបស់ពួកគេមុននឹងយើងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាតែងដឹងថាពេលណាគួរនិយាយនិងពេលណាគួរស្ដាប់ពាក្យសម្ដីដែលគិតមុននិយាយមានតម្លៃជាងការនិយាយដោយមិនបានពិចារណាការស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយក៏បង្រៀនយើងឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់សុភាពរាបសារនិងចេះគោរពផ្សេងទម្លាប់នេះអាចជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលងាយស្រួលធ្វើការជាមួយនិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកដទៃនៅក្នុងការងារការស្ដាប់ល្អជួយឲ្យយល់ច្បាស់ពីភារកិច្ចនិងកាត់បន្ថយកំហុសនៅក្នុងគ្រួសារការស្ដាប់ជួយបង្កើនការយល់ចិត្តគ្នានៅក្នុងសង្គមការស្ដាប់ជួយបង្កើតការគោរពនិងសហការល្អចូលចាំថាការនិយាយអាចបង្ហាញពីចំណេះដឹងដែលអ្នកមានប៉ុន្តែការស្ដាប់អាចនាំអ្នកទៅរកចំណេះដឹងថ្មីមនុស្សដែលចេះស្ដាប់ដោយបើកចិត្តទំនងជារៀនបានច្រើនបង្កើតទំនាក់ទំនងបានល្អនិងរីកចម្រើនបានយូរអង្វែងរៀនពីកំហុសហើយកែប្រែខ្លួនកំហុសគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើខុសនោះទេអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនជាការមិនធ្វើខុសទេប៉ុន្តែគឺការរៀនពីកំហុសហើយកែប្រែខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរមនុស្សដែលរីកចម្រើនមិនចំណាយពេលបន្ទោសខ្លួនឯងឬបន្ទោសអ្នកដទៃយូរពេកទេពួកគេព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើកំហុសនោះកើតឡើងដោយសារអ្វីហើយតើគួរធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតកំហុសមួយអាចក្លាយជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃប្រសិនបើយើងហ៊ានទទួលស្គាល់វាការទទួលស្គាល់កំហុសមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែជាសញ្ញានៃភាពក្លាហាននិងការទទួលខុសត្រូវរាល់បទពិសោធន៍លំបាកអាចបង្រៀនយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនមានការអត់ធ្មត់ជាងមុននិងមានប្រាជ្ញាក្នុងការសម្រេចចិត្តមនុស្សដែលមិនខ្លាចរៀនពីកំហុសតែងតែមានឱកាសរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ការកែប្រែខ្លួនមិនចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមពីរឿងធំទេវាអាចចាប់ផ្ដើមពីទម្លាប់តូចដូចជាគោរពពេលវេលានិយាយដោយសុភាពស្ដាប់អ្នកដទៃឲ្យចប់មិនធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយប្រញាប់និងខិតខំរៀនអ្វីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំអៀនក្នុងការសុំយោបល់ពីអ្នកដទៃពេលខ្លះមតិយោបល់ដែលស្មោះត្រង់អាចជួយឲ្យយើងមើលឃើញចំណុចដែលខ្លួនឯងមិនធ្លាប់សង្កេតឃើញនិងអាចយកទៅកែលម្អខ្លួនបានការកែប្រែខ្លួនមិនមែនមានន័យថាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនទេវាមានន័យថាយើងជ្រើសរើសកែទម្លាប់ឬអាកប្បកិរិយាដែលរារាំងការរីកចម្រើនហើយរក្សាទុកគុណតម្លៃល្អរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលជោគជ័យមិនមែនដោយសារពួកគេមិនធ្លាប់បរាជ័យទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមិនឈប់រៀនរាល់កំហុសគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ការរីកចម្រើនប្រសិនបើយើងមានចិត្តបើកទូលាយក្នុងការទទួលយកមេរៀនពីវាចូលកុំខ្លាចកំហុសតែត្រូវខ្លាចការធ្វើកំហុសដែលដោយមិនព្យាយាមកែលម្អរៀនពីអតីតកាលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងបន្តកែប្រែខ្លួនឲ្យល្អជាងម្សិលមិញពេលអ្នកមិនឈប់រៀននិងមិនឈប់កែលម្អខ្លួនជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងទិសដៅដែលប្រសើរជាងមុនជានិច្ចមិនប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សម្នាក់មានផ្លូវជីវិតខ្សែដំណើរនិងឱកាសខុសគ្នាដូច្នេះការប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃមិនតែងតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃពិតរបស់យើងនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការខិតខំឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សល្អជាងម្សិលមិញនៅពេលយើងប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃជាញឹកញាប់យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាបានរីកចម្រើនច្រើនក៏ដោយអារម្មណ៍បែបនេះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងបន្ថយកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខមនុស្សគ្រប់រូបមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចដែលត្រូវអភិវឌ្ឍខុសគ្នាអ្នកខ្លះជោគជ័យលឿនអ្នកខ្លះត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាងល្បឿនខុសគ្នាមិនមានន័យថាតម្លៃរបស់មនុស្សខុសគ្នានោះទេជំនួសឲ្យការប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃសូមចំណាយពេលពិនិត្យមើលការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនសួរខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះបានរៀនអ្វីថ្មីបានកែលម្អអ្វីខ្លះនិងបានខិតខំជាងម្សិលមិញដែរឬទេសំណួរទាំងនេះអាចជួយឲ្យអ្នកផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការមើលឃើញភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃអាចក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តមិនចាំបាច់ជាហេតុធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទេយើងអាចរៀនពីបទពិសោធន៍ទម្លាប់ល្អនិងការខិតខំរបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់មើលងាយខ្លួនឯងមនុស្សដែលស្គាល់តម្លៃរបស់ខ្លួនតែងតែមានចិត្តស្ងប់និងដឹងថាភាពជោគជ័យមិនមានរូបមន្តដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបឡើយពួកគេផ្ដោតលើគោលដៅរបស់ខ្លួននិងខិតខំដោយអត់ធ្មត់
ការមិនប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃមិនមែនមានន័យថាមិនចង់រីកចម្រើនទេផ្ទុយទៅវិញវាជាការទទួលស្គាល់ថាមនុស្សម្នាក់មានដំណើរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយការរីកចម្រើនគួរត្រូវវាស់ដោយការកែលម្អខ្លួនឯងមិនមែនដោយការប្រកួតប្រជែងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាទេចូលដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានប្រាសមត្ថភាពរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងបន្តរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលអ្នកផ្ដោតលើការកែលម្អខ្លួនឯងជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើនហើយភាពជោគជ័យក៏នឹងកើតឡើងតាមជំហានរបស់អ្នកចូលចងចាំថាការប្រកួតប្រជែងដ៏មានន័យបំផុតមិនមែនជាមួយអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែជាមួយខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញបើថ្ងៃនេះអ្នកល្អជាងម្សិលមិញបន្តិចនោះគឺជាជ័យជំនះដ៏មានតម្លៃរួចទៅហើយគិតវែងឆ្ងាយមិនគិតតែផលចំណេញភ្លាមការគិតវែងឆ្ងាយមានន័យថាការសម្រេចចិត្តដោយមើលទៅអនាគតមិនផ្ដោតតែលើផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានភ្លាមនោះទេមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយតែងយល់ថាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដត្រូវការពេលវេលាការអត់ធ្មត់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ពេលខ្លះការលះបង់ភាពស្រួលនៅថ្ងៃនេះអាចនាំឲ្យទទួលបានលទ្ធផលធំជាងនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះមនុស្សដែលគិតវែងឆ្ងាយមិនប្រញាប់ធ្វើអ្វីដើម្បីបានចំណេញភ្លាមទេប៉ុន្តែពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដែលផ្ដល់តម្លៃនិងផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងការគិតបែបនេះក៏មានន័យថាចេះវិនិយោគលើការអប់រំជំនាញសុខភាពនិងទំនាក់ទំនងល្អព្រោះអ្វីទាំងនេះអាចបង្កើតឱកាសនិងជោគជ័យក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកដែលគិតតែចំណេញភ្លាមអាចទទួលបានផលលឿនប៉ុន្តែជាច្រើនដងវាមិនស្ថិតស្ថេរផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានភាពអត់ធ្មត់និងផែនការច្បាស់លាស់តែងកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំដែលអាចរក្សាភាពជោគជ័យបានយូរការគិតវែងឆ្ងាយក៏ជួយឲ្យយើងចេះពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនធ្វើអ្វីដោយអារម្មណ៍មួយពេលឬដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លីនោះទេគំនិតលើកទឹកចិត្តគិតពីអនាគតមិនមែនតែថ្ងៃនេះផលជោគជ័យធំត្រូវការពេលវេលាអត់ធ្មត់ថ្ងៃនេះដើម្បីរីកចម្រើនថ្ងៃស្អែកកុំប្ដូរអនាគតល្អដើម្បីផលចំណេញតូចមួយភ្លាមវិនិយោគលើចំណេះដឹងគឺជាការវិនិយោគដែលមានតម្លៃបំផុតជោគជ័យពិតមិនមែនកើតឡើងក្នុងមួយយប់ទេផែនការល្អថ្ងៃនេះបង្កើតជីវិតល្អថ្ងៃក្រោយមើលឆ្ងាយជាងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននិងឃើញឱកាសថ្មីការសម្រេចចិត្តឆ្លាតវៃគិតពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងមូលដ្ឋានរឹងមាំមានតម្លៃជាងជោគជ័យឆាប់រហ័សកុំប្រញាប់រត់រកប្រាក់រហូតភ្លេចកសាងអនាគតអ្នកដែលគិតវែងឆ្ងាយតែងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសធំការរីកចម្រើនពិតប្រាកដគឺកើតពីការខិតខំជាបន្តបន្ទាប់កុំឲ្យប្រាក់ចំណេញភ្លាមបិទភ្នែកអ្នកពីគោលដៅធំអនាគតភ្លឺស្វាងចាប់ផ្ដើមពីការគិតឆ្លាតវៃនៅថ្ងៃនេះសរុបមកគិតវែងឆ្ងាយមិនគិតតែផលចំណេញភ្លាមគឺជាទស្សនៈដែលជួយឲ្យមនុស្សកសាងជីវិតប្រកបដោយស្ថិរភាពអ្នកដែលចេះអត់ធ្មត់រៀបចំផែនការនិងសម្រេចចិត្តដោយគិតពីអនាគតនឹងមានឱកាសទទួលបានភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំនិងយូរអង្វែងជាងការរត់តាមផលចំណេញភ្លាម